Development of Drosophila segmentation genes. Different types of segmentation genes are there. Before to that, what is the significance of studies on Drosophila development? What is the significance of development of the study of development of Drosophila? Because it is more similar to the development of human. Drosophila and human developments are homologous processes. Means similar processes. They utilize closely related genes working in highly conserved regulatory networks. Closely related genes working in highly conserved regulatory network. Unlike humans, Drosophila is subject to easy genetic manipulation. That is one difference. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോസോഫില എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വേഗം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്? ഡ്രോസോഫില is subject to easy genetic manipulation. Genetic manipulation calculation അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാൻഡ്ലിങ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് that much of less number of chromosomes are present in Drosophila. As a result, most of what we know about the molecular basis of animal development has come from studies of model system such as Drosophila. That is the significance of study of Drosophila. Then see, this is the life cycle. Consists of the different stages of Drosophila. Embryogenesis, 3 larval stages, pupal stages, and also the adult stage. See, here we can see the life cycle. One male and female. This is the parent organisms, and this is egg produced by the female through the fertilization of this egg with the sperm from the female, and this egg undergo multiple division. The egg means after fertilization it called as zygote. So this zygote undergoes multiple division and produce the larva, and the larva is also 3 different stages. And developmental stages il വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് advanced ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് there are 3 stages of larval development, and after that the pupa will form. And finally, we get the adult form, either male or female, in normal condition. That is the life cycle of Drosophila. And here we can see how this egg is converted as an adult. Fertilized egg. After the fertilization, the nucleus, the zygotic nucleus, that is 2N, means diploid, undergoes division and produce a lot of nuclei, and there is no differentiation, means it is not at all separated through the cell membrane, and it is called the syncytial egg അല്ലെങ്കിൽ syncytial blastoderm എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. 9 nuclear division, up to 9th nuclear division. This time, before to this time, at the time of the formation of the egg itself, the anterior and posterior region of the egg is decided. That is because that we know that is because of the presence of mRNA deposited inside the mother's inside the egg through the mother's nerve cells. This is the anterior region and the posterior region. That is because of the deposition of that particular RNAs, and after fertilization this RNA is converted as proteins. So the gradient of the protein that can determine the anterior, the posterior, as well as the middle region of the larvae and the final adult. And after a lot of division that we know, the cell, the nuclei, the syncytial nuclei, they push us towards the peripheral region of the zygote or the peripheral region of the single cell, and thereby form a layer of nuclei on the peripheral region. After that, these nuclei that is surrounded with the cell membrane and thereby produce the
blastoderm, cellular blastoderm. Now this is called cellular blastoderm. And we know what is pole cells and how did this formed at this region, posterior region. And then this cellular blastoderm again divide and continue the developmental stages and form the first larval stage, then second and third, finally reaches the adult stage through the pupal condition. And this is the life cycle of the Drosophila. Now we can pass through how this body is developed and what are the processes undergoing the formation of this type of adult forms. First of all, we can see segmentation genes, and the name segmentation, the term segmentation itself implies the process of or the function of that particular genes. We know different types of segmentation genes are there. Before to that, the cell fate in Drosophila, the fate of the cells in Drosophila, that has two steps. One is specification and another one is determination. We know what is the meaning of the term specification, specificity, and determination. That also another one term that can determine the specificity followed by determination. Early development depends on environmental signals such as the protein gradient. That we know the protein gradient means that is the mRNA already deposited in the nucleus from the mother's body that is converted upon fertilization and produce the protein, different types of protein at different localities from anterior to posterior. The specification of cell fate is flexible and it can be altered in response to signals from other cells. So the other cells means now this is a group of cells. After the formation of the cell membrane around the nuclei, syncytial blastoderm converted as the cellular blastoderm. So each and every cell inside this structure that can influence the immediate or the nearby cells. The specification of cell fate is flexible. Means the cell's fate. If ഏതൊരു സെല്ല് ആകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു particular time at the time of early period of development that can be changed. That is depends upon the nature or the response from the nearby cells. അടുത്തുള്ള സെല്ലുകൾക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ വിട്ടുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ലിന് വേറൊരു സെല്ലായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും at the early stages of development. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് പല പല സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ സെയിൽസിന് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മാറുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അതിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ സ്പെസിഫിക് ആയി വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ സമയത്ത് അത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഏതായിട്ട് വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫൈനലി ദ സെൽസ് അണ്ടർഗോ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ലൂസ് ടൈപ്പ് ടു ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ തിരിച്ചു വരുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു സെല്ലായിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്. After that, the determination, each cell again multiply and produce the corresponding cells, corresponding organ cells. ഏതൊരു ഓർഗനെ ആണോ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തീരുമാനിച്ചു എങ്കിൽ ആ സെല്ലുകൾക്ക് പിന്നെ ആരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനെ മാത്രമേ അവർക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അവിടെ ഇരുന്ന് അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിലും മാത്രമേ അവർക്ക് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതേസമയം ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വൈഡൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹ്യൂമന്റെ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും.
ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ചെന്ന് അതൊരു നോട്ടോകോഡൽ റീജിയൻ ആകാനായിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിൽ പോയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ടോകോഡ് ആകാനേ അതിന് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ദ നോട്ടോകോഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വെർട്ടിബ്രൽ കോളം. അപ്പോൾ ആ സെല്ലിന് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ ഇരുന്ന് അത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിന് ഡിറ്റർമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സെല്ലിനെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ വരൂ, ഹാർട്ടിനെ കുറച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ നീ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചെല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ, അല്ലേ? അതിനൊരിക്കലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് എ സെൽ ബിക്കം സെൽ ഇൻട്രിൻസിക്. ഈ ഓരോ സെല്ലിന്റെയും അകത്ത് വിത്തിൻ ദ സെൽ the fate that is located or specifically deposited inside the cell. So that means the fate of a cell becomes cell intrinsic. ഇനി അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അവര് എന്താക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി, അതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ അത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. So the specification leads to determination and it is mediated by segmentation gene. So that is the first significance of the segmentation genes. So the specification leads to determination, that is because of the presence as well as the activity of the segmentation genes. Segmentation genes divide the early embryo, a repeating series of segmental primordia, that is along the anterior posterior axis. Anterior posterior axis ilana എന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഈ സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ്, ദിസ് ഈസ് ദ ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ആന്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയർ ആക്സിസ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ക്രോസ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ചില ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെഗ്മെന്റേഷൻസിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കും. സെഗ്മെന്റേഷൻ ജീൻസ് ഡിവൈഡ് ദ ഏർലി എംബ്രിയോ ഇൻടു റിപ്പീറ്റിംഗ് സീരീസ് ഓഫ് സെഗ്മെന്റൽ പ്രൈമോഡിയ. ദാറ്റ് repeating series formed at the anterior posterior axis. Then the mutation of segmentation genes, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഗ്മെന്റേഷൻ ജീനിന് ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that surely will result the lack of that particular segment. So that may leads to the underdeveloped formation of the underdeveloped adult. അല്ലെ, അതൊരു അഡൽട്ട് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽട്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓർ ഇംപ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ സെഗ്മെന്റേഷൻ ജീൻസ്. Then these mutations affect parasegments. Segmentation genes divide the embryo into 14 parasegments. ഈ സെഗ്മെന്റ്സ് എന്താണ്, പാരാസെഗ്മെന്റ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം, വാട്ട് ഈസ് സെഗ്മെന്റ്, വാട്ട് ഈസ് പാരാസെഗ്മെന്റ്. അത് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അടുത്ത വരുന്ന സെഗ്മെന്റേഷൻ ജീൻസ് ഓരോന്നെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അതിനകത്ത് ഇന്നതാണ് സെഗ്മെന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അടുത്ത ഒരെണ്ണം പാരാസെഗ്മെന്റിനെ ഉണ്ടാക്കും. അത് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഈ രണ്ട് ടേം മാത്രം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. Parasegments of embryo do not become segmentation of larva or adult. This include the posterior part of an anterior segment and anterior part of the succeeding segment. Parasegment of embryo do not become segmentation of larva or adult. ലാർവയുടെയും അഡൽട്ടിന്റെയും സെഗ്മെന്റേഷന് ഈ പാരാസെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാസെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർവയുടെയും അഡൽട്ടിന്റെയും സെഗ്മെന്റേഷന് അത് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇൻക്ലൂഡ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആന്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സക്സീഡിംഗ് സെഗ്മെന്റ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം. ഇവിടെ ഇത്രയത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പാരാസെഗ്മെന്റുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബൗണ്ടറി അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓരോ സെഗ്മെന്റിന്റെ ബൗണ്ടറി അവർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. Then in adult and larval body plan, parasegment as the basic unit of construction. ഇവിടെ പാരാസെഗ്മെന്റ് as the basic unit of construction. അതാണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ്, ഒരു സെഗ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരാസെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതിനെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട്, ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ടാണ്. So then we have to go through what are the different types of segmentation genes. Generally, we have to study 3 different types of segmentation genes. That is, first one is Gab genes, then pair rule genes, and the third one is segment polarity genes.
So remember, segment polarity gene, that is one of the segmentation gene. Segmentation gene means all these three different kinds are together known as segmentation genes, and the segment polarity gene, that is the difference. നമ്മൾ വിചാരിക്കും segmentation gene തന്നെ അല്ലേ ഇതെന്നല്ല, അതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. segment polarity gene എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകും. Segmentation genes transforms the embryo into periodic parasegmental structure. പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള പാരാസെഗ്മെന്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടൊക്കെ ഈ സെഗ്മെന്റേഷൻ ജീനുകൾ അതിനെ ഉണ്ടാക്കും. Then after the parasegmental boundaries are set, the pair rule gene and Gab gene interact to regulate the homeotic selector gene. After the parasegmental boundary ആ ഓരോന്നിന്റെയും ബൗണ്ടറികൾ, അതിന്റെ ആ ബോർഡറുകൾ are set, the pair rule gene and Gab gene interact to regulate the homeotic selector gene. സെഗ്മെന്റ് പൊളാരിറ്റി ജീനിന് ശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ജീനിന്റെ പേരാണ് ഹോമിയോട്ടിക് സെലക്ടർ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പാരാസെഗ്മെന്റ് ബൗണ്ടറികൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പെയർ റൂൾ ജീനും ഗ്യാപ് ജീനും interact to regulate the homeotic selector gene എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ജീനുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ജീനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജീനാണ് ഹോമിയോട്ടിക് സെലക്ടർ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. By the end of the cellular blastoderm stage, each segment primordium has been given an individual identity by its unique constellation of gap, pair rule and homeotic gene products. അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുലാർ ബ്ലാസ്റ്റോഡേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് പെരിഫറൽ റീജിയനിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈച്ച് സെഗ്മെന്റ് പ്രൈമോഡിയം, ഓരോ സെഗ്മെന്റ് പ്രൈമോഡിയത്തിനും എന്താണ് given an individual identity by its unique constellation of gap. അവിടെ ഓരോന്നിനും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നീ ആരായി മാറണം, എന്താണ് ജോലി എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ തരംതിരിവ് ആ സമയം തൊട്ട് തുടങ്ങും. പെയർ റൂൾ ആൻഡ് ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻ പ്രോഡക്ട്സ്, ഗ്യാപ്പും പെയർ റൂളും ഹോമിയോട്ടിക് ജീൻ പ്രോഡക്ട്സും ഒക്കെ വന്ന് ഈ സമയത്തെല്ലാം റെഡിയായി നിൽക്കും. ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്താണ് ഇൻ ആൻ ഇനാക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ. After the stimulation getting from the previous genes, then only it can produce the protein, and also thereby they can produce any type of function. Here the function is the formation of different types of cells or different types of body parts. Then see the segmentation gene, the first one, Gab gene, activated or repressed by the maternal effect gene. MEG എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? maternal effect gene. So see the Gab gene, that is the first gene of the zygote. എംബ്രിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഗോട്ടിനകത്തുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ജീനാണ്. ആദ്യത്തെ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജീൻ എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകുന്ന ജീനാണ് ഗ്യാപ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ജീൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ ഐദർ റിപ്രസ് ഓർ ആക്ടിവേറ്റ്. രണ്ടും ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ അതിനെ മറച്ചു വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒതുക്കി നിർത്താം, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത്. Most probably the maternal effect gene stimulate or activate the Gab gene. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഡിവൈഡ് എംബ്രിയോ into broad regions. ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, വളരെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള 3-4 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഈ ഗ്യാപ് ജീനിന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്യാപ് ജീൻ അപ്പൊ എന്താണ്? ഡിവൈഡ് എംബ്രിയോ ഇൻടു ബ്രോഡ് റീജിയൻസ്. Then the pair rule gene expressed primarily in parasegments. ഈ pair rule എന്ന് പറയുന്ന ജീനുകൾ പാരാസെഗ്മെന്റ്സിനകത്താണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 to 6 protein products of Gab gene plus neighboring Gab gene proteins activate the pair rule gene. Simply, you must understand the thing is that the Gab gene that is stimulated by the maternal effect gene, then this Gab gene stimulated and produce the protein, and this protein stimulate the pair rule gene. That is the second gene.
Then the product of these genes subdivide the gap gene into para segments. The product of this pair rule gene subdivide the gap gene into para segments. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ജീൻ ഗ്യാപ് ജീൻ ആദ്യം ബ്രോഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസിൽ തന്നെ ഈ പെയർ റൂൾ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെഗ്മെന്റേഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് പെയർ റൂൾ ജീൻ ഡിലീറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സ്. അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ പെയർ റൂൾ ജീൻ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഡിലീറ്റ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് സെഗ്മെന്റ്. ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഒന്നിടവിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റിനകത്ത് ഡെലീഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പെയർ റൂൾ ജീനിന്റെ ജോലി? ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റിനെ ആയിരിക്കും ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സെഗ്മെന്റ് പൊളാരിറ്റി ജീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെന്റേഷൻ ജീൻ. എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് നോക്കിക്കേ. റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സർട്ടൻ റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിതിൻ ഈച്ച് സെഗ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി? സെഗ്മെന്റേഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞ് എന്തായി? റെസ്പോൺസിബിൾ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സർട്ടൻ റിപ്പീറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിതിൻ ഈച്ച് സെഗ്മെന്റ്. If it mutated a portion of each segment, deleted, replaced by a mirror image structure of another portion of the segment. അപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു സെഗ്മെന്റ് അങ്ങ് മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആയി പോയി. പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? അത് വേറൊരു സെഗ്മെന്റ്, അതിന്റെ അടുത്തൊരു സെഗ്മെന്റ് എന്താണോ അവിടെ പണി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സെഗ്മെന്റ് പൊളാരിറ്റി ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീനുകളാണ് സെഗ്മെന്റ് പൊളാരിറ്റി ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഗ്യാപ് ജീൻസ്, പെയർ റൂൾ ജീൻസ് ആൻഡ് സെഗ്മെന്റ് പൊളാരിറ്റി ജീൻസ് ആർ ടുഗദർ കോൾഡ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ജീൻസ്. That is because they are involved in segment patterning. സെഗ്മെന്റുകളെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെന്റഡ് ആണ്. ആ സെഗ്മെന്റേഷൻ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ആ സെഗ്മെന്റേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബോഡിയുടെ ഓരോ പാർട്ടും ഓരോ അതർ ഓർഗൻസും ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സെഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ സെഗ്മെന്റിനകത്തും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം? നമുക്ക് തൊറാസിക് സെഗ്മെന്റിൽ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കുട്ടിയെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന 3 തൊറാസിക് സെഗ്മെന്റ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, വിങ്സും ലെഗ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോൾട്ടേഴ്സും ഒക്കെ അവിടെ ബാലൻസേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെന്റേഷൻ തന്നെയാണ്. അതിന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജീനുകളുടെ പേരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഗ്യാപ് ജീൻ, പെയർ റൂൾ ജീൻ ആൻഡ് സെഗ്മെന്റ് പൊളാരിറ്റി ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. See, Gab gene, that is the first gene stimulated by the mother's mRNA, that is maternal effective gene. And the different types of Gab genes are ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് 4 എണ്ണം. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തോണം. എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാപ് ജീൻ? ഹഞ്ച് ബാക്ക്, നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹഞ്ച് ബാക്ക് മറ്റേണൽ ഇഫക്റ്റ് ജീനുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ എംബ്രിയോണിക് ജീനുമാണ്. രണ്ടുമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ജീനാണ്. ഹഞ്ച് ബാക്ക്, ക്രൂപ്പൽ, ക്നിപ്സ് ആൻഡ് ജയന്റ്. ദീസ് ആർ ദ 4 ഡിഫറെന്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗ്യാപ് ജീൻസ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന 4 ഗ്യാപ് ജീനുകളാണ് ഹഞ്ച് ബാക്ക്, ക്രൂപ്പൽ, ക്നിപ്സ് ആൻഡ് ജയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പഠിച്ചോ? ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു 30 സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക. ഹഞ്ച് ബാക്ക്, ക്രൂപ്പൽ, ക്നിപ്സ് ആൻഡ് ജയന്റ്. ഓക്കെ. എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഗ്യാപ് ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനമിക് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഗ്യാപ് ജീൻ ഡൈനമിക് ഇൻ നേച്ചർ. ആസ് ക്ലീവേജ് കണ്ടിന്യൂസ്, the activity of gap gene and the transcription becomes high. Cleavage എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? Number of cells become increased. The activity of gap gene and the transcription becomes high. So during the time of multiplication of cells, the gap gene along with the multiplication, the transcription of the gap gene started and they produce the corresponding protein.
The typical element is hunchback protein. ആദ്യം ഉണ്ടായി നന്നായിട്ട് കാണുന്നത് അതാണ് hunchback protein. By the end of the 12th cycle, the hunchback protein is highest across the anterior part of the embryo, that we know. The hunchback along with the bicoid, we studied the combination of these two proteins at the time of or upon fertilization. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് hunchback ഉം bicoid. These are deposited more at the anterior region. So they considered as the anterior determining proteins. By the end of 12th cycle, the hunchback protein is highest across the anterior part of the embryo. Embryoയുടെ anterior പാർട്ടിൽ ഈ hunchback കൂടുതലായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് mRNA ഉണ്ട്, അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ജീൻ ഉണ്ട്, അത് അവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത് തന്നെ പ്രോട്ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. Then forms steep gradient through about 15 nuclei. ഒരു 15 ന്യൂക്ലിയൈ വരെ ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ്. എന്താണ്? സഡൻ ആയിട്ട് മോളിൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വീണ പോയ പോലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതുപോലെ താഴേക്ക് വരുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ഗ്രേഡിയന്റ് കാണാൻ പറ്റും. That means the anterior region, that is the region of the highest formation of the highest quantity of protein, hunchback protein. Anterior region ആണ്. അവിടെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും, എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് വരും. Forms steep gradients through about 15 nuclei. 15 nuclei വരെ അങ്ങനെ വരും. The last third of the embryo has undetectable level of hunchback protein. അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? hunchback protein is there, but the quantity is very much reduced. അല്ലേ? very much reduced ആണ്. എവിടെയാണ്? at the posterior region-ലേക്ക് വരും. നമുക്കറിയാം ഹഞ്ച്ബാക്കിന്റെ ജോലി എന്താണ്, ആരാണ് ഈ ഹഞ്ച്ബാക്കിനെ ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. The transcription pattern of anterior Gab gene are initiated by different concentration of hunchback and bicoid protein. See, the transcription pattern of anterior Gab gene. The Gab gene located at the anterior region, that is initiated by the protein, the particular protein, hunchback and bicoid protein. അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഗ്യാപ് ജീനിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് പിന്നെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്താലേ mRNA ആവത്തുള്ളൂ, അതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറത്തുള്ളൂ. അത് ആന്റീരിയർ റീജിയനിലിരുന്ന് ഈ ഗ്യാപ്പ് ജീനിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഹഞ്ച്ബാക്കും ബൈക്കോയിഡും ആണ്. അപ്പൊ ആന്റീരിയർ റീജിയനിലും ഗ്യാപ് ജീൻ ഉണ്ട്, പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലും ഗ്യാപ് ജീൻ ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ റീജിയൻസിലും എന്തുണ്ട്? ഗ്യാപ് ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹഞ്ച്ബാക്ക് അതുപോലെ ബൈക്കോയിഡ് ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊണ്ട് ആന്റീരിയർ റീജിയനിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഗ്യാപ് ജീനുകൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകും. ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് ടു സിന്തസൈസ് their own protein and thereby they stimulate the next as well as they do their original function. High level of hunchback protein induces the expression of giant gene. Giant gene in the expression induce ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? The high level of hunchback. അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും high level of hunchback ഉള്ളത്? Anterior region ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും ആരുള്ളത്? Giant. Protein induces the expression of giant genes. Where hunchback begins to decline, the Kruppel transcript appears over that region. Hunchback anterior regionil കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു വന്നാൽ അതിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലേക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റീപ്പ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഒക്കെ വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എവിടെ തൊട്ടാണോ ഹഞ്ച്ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആന്റീരിയർ റീജിയൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഹഞ്ച്ബാക്ക് ബിഗിൻസ് ടു ഡിക്ലൈൻ, ആ പ്രോട്ടീൻ എവിടെയാണോ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് ആര് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകും? ഈ ക്രൂപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ് ജീൻ becomes stimulated because of the lesser quantity of hunchback protein. Then high level of hunchback protein prevents the transcript of posterior gap gene CNIPS. ഈ CNIPS എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയറിലുള്ള ഒരു ജീനാണ്.
പക്ഷേ ഈ ക്നിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ആന്റീരിയർ റീജിയനിലും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹൈ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ഹഞ്ച്-ബാക്ക് പ്രോട്ടീൻ അറ്റ് ദ ആന്റീരിയർ റീജിയൻ. A gradient of the caudal proteins highest at the posterior pole. Posterior pole il namakku nerthe padichittullana caudal as well as nanos. These are highest at the posterior pole. So here the caudal protein highest at the posterior pole that activate the abdominal Gab genes named NIPS and giant. appo ee NIPS ennum giant ennum parayunna രണ്ട് ജീനുകൾ. ഈ ജയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ആന്റീരിയർ പറഞ്ഞു, അവിടെ കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങ് തീരത്തില്ല. അതിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ്, ഈ ഹഞ്ച് ബാക്കിന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു വരുന്നോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ ജയന്റ് കാണിക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ജീൻസ് ആർ stimulated or balanced or maintained by the hunchback protein 2 or some other proteins. വേറെ പല പ്രോട്ടീനുകളും ഇവരുടെ ആക്ടിവിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ജയന്റ് ആന്റീരിയറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം അബ്ഡോമിനൽ റീജിയനിലും ഇതിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു റോൾ ഉണ്ട്. ആക്ടിവേറ്റ് ദ അബ്ഡോമിനൽ ഗ്യാപ് ജീൻസ് സച്ച് ആസ് നിപ്സ് ആൻഡ് ജയന്റ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ഇവിടെ വേറെയും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ജീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, മറ്റു പല ജീനുകളും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു മീഡിയം ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ജീനുകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകളെയും അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ ജയന്റ് ജീൻ, ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പല പല ജീനുകളെയും അതിനകത്ത് ചിലപ്പം പറയുന്നുണ്ടാവാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അയ്യോ ഇത് അന്നേരം പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പം വിചാരിക്കുക, ഇതുപോലെ ജീനുകൾ ഉണ്ടാവാം. അവിടെയൊക്കെ ജീനുകൾ ഉണ്ട്. ഓരോ ജീനുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിന്റെ ഒരു എന്താണ് കോറിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതേ തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റേഷനും അതുപോലുള്ള ഓർഗൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ അഡൽട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് embryonic genes. Giant gene has two methods for its activation, anterior and posterior expression. But giant gene in രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ ഉള്ളത്. ആന്റീരിയറും പോസ്റ്റീരിയറും രണ്ടിടത്തും അതിന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും അതിന്റെ ആക്ടിവേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പാറ്റേൺ ബൈ maternal effect gene and hunchback, the expression of each gap gene becomes stabilized. After the establishment of pattern, ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഒരു ഇന്ന പാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അത്തരത്തിലുള്ള സെൽസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ സെല്ലുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കണമായിരുന്നു? ഈ ജീനുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റേണൽ ഇഫക്റ്റ് ജീനിന്റെ പ്രോട്ടീനുകളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രോട്ടീനുകൾ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെഗ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെൽസും എന്തായിട്ട് മാറണം, ഓരോ റീജിയനും എന്തായിട്ട് മാറണം, ആന്റീരിയർ എന്താവണം, പോസ്റ്റീരിയർ എന്താവണം, മിഡിൽ എന്താവണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീനുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീനുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഗ്യാപ് ജീൻ ബിക്കം സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ഗ്യാപ് ജീൻ പ്രോഡക്ട്സ് ദംസെൽസ്. ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് തന്നെ ഒരാളിനെ തട്ടി ഉണർത്തി, മറ്റേണൽ ഇഫക്റ്റ് ജീൻ വന്ന് ഗ്യാപ് ജീനിനെ ഉണർത്തി, ഗ്യാപ് ജീൻ ഉണർന്നു, ഗ്യാപ് ജീൻ start to produce the protein, and after some time എന്താകും? That established there, and they can control their activity themselves. അവർക്ക് തന്നെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റികളെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്റ്റെബിലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, പിന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്രൂപ്പൽ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ജയന്റ് ജീനാണ്. Expression very regulated, it is negatively regulated on its anterior boundary. നോക്കൂ, ക്രൂപ്പൽ ജീൻ നെഗറ്റീവ്ലി ആണ്, negatively regulated on its anterior boundary. Why? There is a giant gene is present at the anterior region. Along with the hunchback, they start to synthesize some protein at the anterior region, and the Krupel gene never produce or never activate at the anterior region because of this combination at the anterior region. Then boundary by hunchback and giant proteins, it's
posterior boundary by Knips and tailless gene. Krupel gene expression negatively regulate on its anterior boundary by hunchback and giant proteins. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? Its posterior boundary by Knips and tailless genes. See, the Krupel that is stick on to the middle region. It is restricted at the middle region. That is because of the combination present at the anterior and posterior region. The anterior region, hunchback with the giant; at the posterior region, Knips and tailless genes. Their products, they both or all these type of 4 different kinds of genes and their products restrict the Krupel gene, the expression of the Krupel gene at the center. അവിടെ തന്നെ അതിന് കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Krupel gene expression anteriorലും പോകത്തില്ല, posteriorലും പോകത്തില്ല, മിഡിലിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ഇഫ് hunchback absent, hunchback ഇല്ല, എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? giant ഉണ്ട്, പക്ഷേ hunchback ഇല്ല. The Krupel gene expression extend to the anterior region. See, the hunchback, that is very important. So that can suppress the activity of the Krupel at the anterior region along with the giant. ഒരെണ്ണം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല? അവിടെ മറ്റേതിന് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രൂപ്പലിന് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അവിടെ ആബ്സെന്റ് ആവണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ hunchback, if it is absent at the anterior region, the Krupel gene expression extend to anterior region. They extended their activity towards the anterior also in addition to the middle region. If Knips lack, what happened? The Krupel gene expression extended to the posterior region. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, the hunchback that is dominated. ആരെയാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ക്രൂപ്പൽ ജീനിനെക്കാളും ശക്തി കൂടിയതാണ് ഹഞ്ച്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പോസ്റ്റീരിയറിലേക്ക് പോകത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്നിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൂപ്പലിന് പോസ്റ്റീരിയറിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. രണ്ടിടത്തേക്ക് ഇതിന് പോകാൻ സാധിക്കും, പക്ഷേ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ സാധ്യമാകാത്തത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദീസ് genes and their proteins at the anterior and posterior region. The boundaries between the regions of Gab gene transcription are probably created by mutual repression. അപ്പോൾ ബൗണ്ടറി എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്? മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്രഷൻ, മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് ഇവരെ ഒതുക്കി നിർത്തിയൊക്കെയാണ്. ഈ ഗ്യാപ് ജീനുകളാണ് ഇവർ 3 പേരും. എങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീനുകളും എന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ഒരു ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. മ്യൂച്വൽ റിപ്രഷൻ, മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് അവരെ സപ്രസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഒതുക്കി മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഗ്യാപ് ജീൻ itself doing. That's why the formation of anterior, posterior and middle regions. Then Krupel protein can determine the posterior boundaries of giant. Krupel protein can determine the posterior boundaries of the giant and hunchback transcription. Hunchback and the giant proteins that are formed at the anterior region, and just after to that the Krupel protein can determine the remaining portion. ഇല്ലേ? അതിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ബൗണ്ടറി, ജയന്റിന്റെയും ഹഞ്ച്ബാക്കിന്റെയും പോസ്റ്റീരിയർ ബൗണ്ടറി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ക്രൂപ്പൽ ജീൻ. എങ്ങനെ പറ്റും? where the quantity of the hunchback where it start to decline, അതിന്റെ ഡിക്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥലം തൊട്ട് ക്രൂപ്പൽ ജീനിന് അതിന്റെ ബൗണ്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ സപ്രഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രൂപ്പൽ, isn't it? The Krupel protein that is also efficient, but the efficiency of the bicoid is much more than the Krupel gene. The boundary forming inhibitions are directly mediated by Gab gene products. Boundary forming inhibitions ഒരു ബൗണ്ടറികളെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലേ? അതാരാണ് അതിനെ മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്യാപ് ജീനിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ്, ഗ്യാപ് ജീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ. ബിക്കോസ് ഓൾ 4 മേജർ ഗ്യാപ് ജീൻസ് ആർ ഹഞ്ച്ബാക്ക്, ജയന്റ്, ക്രൂപ്പൽ ആൻഡ് ക്നിപ്സ്. ദോസ് ആർ ഏബിൾ ടു ആക്ടിവേറ്റ് ഓർ റിപ്രസ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് അതർ ഗ്യാപ് ജീൻസ്. മറ്റുള്ള ഗ്യാപ് ജീനുകളെ ഇവർ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും? ഇവർ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഇവർക്ക് സാധിക്കും.
ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇതുവരെ ഈ ഗ്യാപ് ജീനിന്റെ ഈ ഭാഗം വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് സിൻസീഷ്യൽ ബ്ലാസ്റ്റോഡേമിന്റെ കാര്യവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സെഗ്മെന്റേഷൻ ജീൻ, ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാപ് ജീൻ അതിനെ വൈഡായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഗ്യാപ് ജീനെ പറ്റി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്താനുള്ളത്. മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ.